नमस्कार। आज एभली एक अनन्य व्यक्ति सहित आलोचना करबा। आलोचना पूर्व आपको स्वागत करछु तपन मिश्र। आपण देखुछन्ती संस्कार टीवी ओडिया 24x7 आपनको सेवारे। सांबादिकता क्षेत्र रे एवं लोकों पई काम करबा क्षेत्र रे सब बेले आग धाड़ रे जहाँ को देखा पई मिले एवं जड़े अनन्य व्यक्ति मिलापी एवं असहस मुहर समस्त सहित अति सहज से मिसी जाती से जड़े पुरीर प्रतिभाधारी कहले अत्युक्ति हम ना। श्रीजुक्त अभिमन्यु मिश्र वरिष्ठ सांबादिक आज संस्कार न्यूज ओडिया स्टूडियो आम स्टूडियो अच्छे स्वागत कर संस्कार न्यूज ओडिया आपन को स्वागत। संस्कार जय जगन्नाथ। संस्कार न्यूज ओडिया को मुझे स्वागत करुच्ची जहाँ आम अकिंचन लोक को डाकी गोटे साक्षात्कार नौ तपन बाबू को विशेष अनुरोध। केमती अच्छा आगे प्रथम आज्ञा मु भगवान दयार भलरे अच्छी जो अपराह बयस आसी पहुँचले कष्ट होने सबुदिन एमती कार्यरत ना आमर हूँ समाज सेवा करने प्रथम कर्तव्य। आम समाज सेवा काम करूँ किंतु आम लोक मानकर अन्याय दुर्नीति विरुद्ध में सब संग्राम करग्राम कर आसू। मो सांबादिक जीवन भितर मु अन्याय भितर अनेक स्वर उत्तोलन कर लिखी मो सांबादिक जीवन फास्ट धरित्री आरंभ होता। धरित्री पर बर्तमान मोर सांबादिक जीवन बर्तमान मो नेशनल न्यूज काम कर। आपड़ जो देखा पिला गोटे पॉलिटिकल क्षेत्र में दुर्बलता था सरपंच सरपंच होती जो समय था सरपंच जो होते लोक कौन कौन सब कर कहीं गोटे समाज सेवा क्षेत्र को चिंताधारा कले आसवाई पाठ पढ़ा क्यारियर तो राजनीति और सांबादिकता कौन थी अनुभव कौन रही कहानी पाठ पढ़ा समय मुझे भल चाकरी करने मोर उद्देश्य था किंतु चाकरी करी किंतु मो चाकरी टाक 3 वर्ष पर रिजाइन देकी मु लोक सेवा करने पलि आसली। क्षेत्र नेता हुसैन रवि गंधी था से मत कहले समाज सेवा कर चाकरी तो तुम मिसेज चाकरी कर तुम्हें समाज आस सांग पुरी कि विकास करवा से तुम्हें आस मुझे अनुप्राणित हो चाकरी छाड़ी तापर प्रफुल्ल बाबूर भी माने राजनीति जीवन में मुझे अनेक अनुप्राणित शिखी। बर्तमान आमर बर्तमान ओडी माने पुरीर कहले चाणक्य विद्याधर महांती सहित मोर बर्तमान राजनीति आम अन्याय राजनीति नुहे अन्याय विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करुँ अनेक जगह सक्सेस हो। विद्याधर महांती जड़े प्रचंड प्रतिभा व्यक्ति सहित बर्तमान मोर माने राजनीति तो नुहे समाज सेवा कार्य चली ना मो सान भाई दृष्टि देखे से जहाँ करुँची पुरी निर्वाचन तथा ओडिशार हितपाई से अनेक समय स्वर उत्तोलन कर बीजेपी सरकार आसला गवर्नर ओडिया कर्मचारी को माड़ मारा से विद्याधर महांती जे फास्ट स्वर उत्तोलन कर सारा ओडिशा को स्तब्ध करता। ओडियार अस्मिता कुआरे कला बोली बीजेपी सरकार को से प्रश्न करता। प्रथम चाकरी छाड़देले रवि किशन गांधी टाणी आने राजनीति ये गोरा हजारी आमती किसी विशिष्ट लोक मत कहले तुम पुरी सरपंच लागू कर तुम्हें अच्छ कम किसी आम अंचल मुझे भी अनुप्राणित प्रतिद्वंदिता मोर प्रतिद्वंदिता नुहे मुझे सहित मोर कि शत्रुता ना बुझे कि राजनीति हुए आज्ञा थी मुझे आपंकर जनता दल मत आमर से अब्दुल वहीद खां रोशन खां गोरा हजारी असद हजारी प्रमुख व्यक्ति माने मत नहीं रामबाबू सहित जोग करी कांग्रेस जॉइन करी कांग्रेस बेसी दिन रही पारे कि कांग्रेस जो नीति मत कि भल लगे मु सब मोर दुर्नीति विरुद्ध लड़े करने सब प्रस्तुत था किंतु मत माने से अन्याय देखिए मत भल लगे कम सांबादिकता आगुरी करी
ସାମ୍ବାଦିକତା ଚାକିରି ପରେ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲି। ମୋର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ଏଡିଟର ଥିଲେ ଧରିତ୍ର, ସେ ମତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ସବୁଗୁଡାକୁ ଆମେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ଉପରକୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପୁରା ଶେଷ କରି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଅନେକ ନେତା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଡେଇ କଥା ହଉ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୋରେଇ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ବା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଯଦି ଏ କଥା ଦେଖିବା, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ରାମକୁଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିକାଶ କିଛି କୋରେଇରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ କିଛି ବିକାଶ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ମାନେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଯିଏ ହେଲେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ହେଲେ, ତାଙ୍କରି ଅମରେ କୋରେଇର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ, ମେଡିକାଲ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉଥିଲା। ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଜେପି ଦଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ କିଛି କରି ପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅଧିକାଂଶ କୋରେଇର ମାନେ ବିକାଶଟା ସେତେ ପରିମାଣରେ ହଉନି, ଦୁର୍ନୀତି ବେଶୀ ହଉଛି। ଏବେ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବାଲିଘାଟରୁ ନେତାମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କଠୁ ନେତାମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୌଣସି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ବିଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କାମ ଗୁଡାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇ ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସାଧାରଣତଃ ଭତ୍ତା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 5,000 କୋରେଇରେ 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଚାଷ ପାଇଁ ବି କୌଣସି ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଜେପି ସରକାର ଆଇଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହଇନି। କି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଧାନ ବି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖୋଲିଦେଲୁ ମଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡିରେ କିଏ ଧାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ରା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖିବା, ଆପଣ ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କୋରେଇ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? କୋରେଇରେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କୋରେଇରେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ହେଲେ କୋରେଇ ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି ଏ ଯୋଉ ହେଲେ ବିଜେପି କିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜିଦରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେ ମୁହଁ ଫେରି ଆଣିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଲେଣି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେଣି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ରହିଛି, ସେମିତି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମିତି ଟାଣୁଆ ଲିଡର ବୋଲି କିଏ ହେଇପାରିବ? ଟାଣୁଆ ଲିଡର ବୋଲି କିଏକୁ ମାନେ କୋରେଇରେ ଟାଣୁଆ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମୟ କହିବ ବି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଲିଡର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇପାରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଠିକ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲାଣି। କିଏ ନେତା ହବ ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୋ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି 2 ପୁଅ 2 ଝିଅ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ 2 ଝିଅ ଯାକ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅଟି ଓକିଲାତି କରୁଛି, ସାନ ପୁଅ M.Tech କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କାହିଁକି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଲୋକ କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଲୋଭ? ମୋର ଲୋଭ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଲୋଭ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ସାନ ଭାଇ କି ପୁଅ କି ମାନେ ଆମ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଦା କି ମଉସା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ସାଧାରଣ ରିକ୍ସା ବାଲା ଯେମିତି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ସେମିତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଧାର୍ମିକ କଥା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶରେ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା, ମୁଁ ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଉ ଭବିଚାର ହଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଷ୍ଟପରି କି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମ କର ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ପୂର୍ବରୁ ବିଗତ ଦିନ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇକି କରେଇ ଆସିବ କୋରେଇର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋରେଇରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋରେଇର ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ଚାଲିଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆମ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋରେଇର ଯଦି ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କୋରେଇର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି ଅଛି ତାହା ମୁଁ ମାନେ ତାହା ସହିତ ମୁଁ ମାନେ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଦଳଗତ ନୀତି ହିସାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ଥିଲି ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରେଇ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି ଅଲଗା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଲଗା ମୋ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋରେଇର ଦୁର୍ନୀତି କୋରେଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ଏଇ ଗଳିପୋଲ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ପ୍ରାୟ 90% ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ ତାପରେ ଦଳା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ବୀଣାପୁର ଛକ ରାସ୍ତା ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ବି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନେ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ ଗାଡିକି ଅଟକେଇକି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଲଢେଇ ଏମିତି ଜାରି ରହିବ ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ ନା ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ କୋରେଇର ଯିଏ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ କରିପାରିବ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୋରେଇ ପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ସାହା ଦଉନି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାହା ଦିଏ କୋରେଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଲଢେଇ କରିପାରିବ ସେ ଅଫିସର ହାତରୁ କଲମ ଛଡେଇ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଅଛି ସେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି ଆପଣ ପାଖାପାଖି ବୟସ କେତେ ମତେ ପାଖାପାଖି 66-67 ଭିତରେ ହବ ତେବେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ ମୋର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତେ ମୋର ବୟସଟା ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୁବକ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆଉ କଣ କହିବେ ଯେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନବବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତଥା କୋରେଇବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ କୋରେଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନେ କୋରେଇର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋରେଇର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ସଂସ୍କାର ମିଡିଆକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ ସାନ ଭାଇ ତପନକୁ ବିଶେଷ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମତେ ଡାକିକି ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂସ୍କାର ନ୍ୟୁଜର ଅତି ଉନ୍ନତି ମାନେ ଓଡିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ଚ୍ୟାନେଲ ହେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଣ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କଲେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଗତ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଗଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ 24x7 ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ।